Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kabar semua, yang kami hormati para PTU Polres semua, yang kami hormati Camat Pemudani, yang kami hormati Kapolsek Morbo beserta anggota, yang kami hormati Dato' Leo Dusun Semeru beserta perangkat, yang kami hormati Ketua DPRD beserta perangkat, yang kami hormati Ketua LAM Kecamatan, dan yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda Dusun Sungai Arang, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Dipanggil baca kita foto. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat hadir di Dusun Sungai Arang dalam rangka giat ngopi Kaptimnas. Dan tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan seperti yang saat ini kita rasakan. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan yang sedang berlangsung, 2. Pembacaan Ummul Quran dan doa, 3. Sambutan tuan rumah, 4. Sambutan Bapak Camat Pemudani, 5. Arahan Kapolres Bilang, 6. Ramah tamah, 7. Tanya jawab, 8. Penutup. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan Ummul Quran dan doa oleh Ustadz Haji Imam Kusairi. Kepada Bapak kami silahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah itu ke depan. Kami di sini akan membacakan doa corona. Mudah-mudahan Indonesia akan cepat dihentikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى من واصل الصدق في هذا المجلس بمصلحة الأمة ومصلحة الإندونيسيا من الوباء والكورونا يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم إنا نسألك باسمك يا مهيمن يا عزيز خلصنا من الوباء والكورونا يا الله. الأمان الأمان يا جبل يا رب يا ستار خلصنا من الوباء والكورونا يا الله. الأمان الأمان يا عزيز لا يضر يا قيوم لا ينام خلصنا من الوباء والكورونا يا الله. الأمان الأمان يا ذا النعمة السابقة ويا ذا الكرم الظاهرة ويا ذا الحجة القاطعة خلصنا من الوباء والكورونا يا الله. الأمان الأمان يا دائما لا يزول ويا حي لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء والكورونا يا الله. الأمان الأمان يا حي لا يموت يا صمد لا يدعم هاولي يا تقي خلصنا من الوباء والكورونا يا الله. الأمان الأمان يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عليم يا أقدم من كل قدير خلصنا من الوباء والكورونا يا الله. الأمان الأمان يا من وفي سلطانه قوي يا من وفي ذاته قوي يا من وفي عزه لطيف يا من وفي لطفه شريف يا من وفي ملكه قدير خلصنا من الوباء والكورونا يا الله. الأمان الأمان يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يهجر المذنبون خلصنا من الوباء والكورونا يا الله. الأمان الأمان يا الله. نسألك بأسمائك يا عليم
يا دائم يا حكيم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء والكورونا يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رقيب يا وسيع يا حفيظ يا مقيت يا مجيب يا خلصنا من الوباء والكورونا يا الله الأمان الأمان يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل نور خلصنا من الوباء والكورونا يا الله الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء والكورونا يا الله الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين إن الحبيب المصطفى ذو رفقة وذو وفاء وذكره بالشفاء إذا تمادت العنان لخمسة أطفي بها أمر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة لخمسة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judan wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka minal barasi wal judan wal junun wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal majlis al-qawiyah 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 al-qawiyah. Mabruk mabruk ya Allah, indah ya Allah, alif mabruk. Allahumma inna nas'aluka khairal hadhihi qaryah di Sunyara wa ma hawalaiha. Allahumma inna nas'aluka khairal hadhihi wilayah Madani wa ma hawalaiha. Allahumma inna nas'aluka khairal hadhihi buldan warbumu wa khairal man bih wa khairal mabih. Wattiqa manika wa qaramika ya qamal akramin wa ya ajudan ajbalin. Ayyuna ta'ibuna ila Allah, ayyuna ta'ibuna ila Allah. Kun fayakun walhamdulillahi rabbil alamin. Memasuki acara ketiga, sambutan tuan rumah kepada Bapak Ronald Febrian, kami silakan dengan Tak apa dia. Boleh lah penyakit dia. Lari lah. Tu kaki dia wujud tu. Sedikit corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kapolres, calon Kapolda Jambi 5 tahun yang akan datang. Insyaallah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Suriah NU yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Dia merupakan GSU Kabupaten Bungo. Yang kita hormati Ketua Danpis dan Ulama Kabupaten, Kecamatan, Ranting. Yang kami hormati Bapak Camat. Di sini ada Pak Camat Bugunani, ada juga Pak Camat Buku-Buku. Kami persilakan naik, keluarga kami di sini. Kemudian kami hormati Datuk Rio beserta seluruh perangkatnya, Ketua BPD dan seluruh tokoh masyarakat, para undangan semuanya, keluarga besar semuanya yang hadir di majelis ini, bertempat di sini.
tidak memperpanjang mukadimah yang terdahulu, izinkan kami menyampaikan sepatah dua patah bahwasanya kemarin ketemu dengan Pak Kapolsek untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah acara bisa terlaksana pada pagi hari ini. Saya kemarin itu Pak Kapolres di WA oleh Pak Kiai Zainuri dari Mabes Polri. Rona, di situ ada Kapolsek baru. Siapa? Kiai Kombes Zainuri. Jalan dia Pak Kiai. Ibu bunga kok Kombes? Ketemu itu, ada itu Kapolsek Maluku baru. Siap Pak Kiai. Jadi alhamdulillah acara kita bisa terlaksana pada kesempatan pagi hari ini untuk ngopi, ngobrol pikiran, ngobrol bareng atau ngobrol pintar, akurana moyo. Alhamdulillah bisa terlaksana. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya di Majelis Ahbabur Rasul ini pimpinan pusatnya itu Sayyid Syekh Alwi, Pak Alwi, Kiai Mudo, kan begini Kiai Mudo. Kiai Mudo Muhammad Sandi, murid dari Pak Kiai Imam Musairi, merupakan Kiai sepuh kita. Jadi sekarang kami banyak di lapangan berselawat. Alhamdulillah kita setiap malam Sabtu keliling dari rumah ke rumah. Kemudian setiap malam minggu rutin di sini kajian kita kuning yang disampaikan oleh Kiai Mudo Muhammad Sandi. Dan alhamdulillah Pak Kapolres, perjalanan waktu ada yang langsung rem. Mohon maaf mantan pemakai narkoba langsung rem, pakai narkoba ke tangan. Langsung rem. Kami no. Alhamdulillah baru nunggu. Tapi tidak. Ini sebenarnya majelis ini hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya sekarang. Kami juga merasa kadang-kadang sedih karena saya masih bujangan dulu waktu jadi aktivis ya sering demo lagi waktu itu ranking Sungai Arang ini dulu 2 untuk narkoba, mungkin sekarang 1 untuk Kabupaten Bungo, ya kan? Jadi merasa sedih apa sih metodenya yang pas untuk di sini jangan buat keliling soal keliling. Mudah-mudahan nanti anak-anak dari perangkat-perangkat desa ataupun masyarakat ataupun yang lainnya bisa diajak gabung di sini setiap malam minggu ngaji malam Sabtu kita keliling. Mungkin dikasih jalan oleh Allah karena kebetulan ada 2 berlangsung keren, beli kain sarung, beli kopinya langsung keren, langsung total gitu. Alhamdulillah. Jadi kita minta nanti kalau dia punya anak suruh ikut tujuan kami itu lah. Ada banyak untuk khusus dusun ini mungkin bisa nanti untuk kecamatan dan kabupaten Bungo. Kita mulai dari dusun ini. Kemudian kalau biasanya di majelis ini Pak Kapolres, ya ini asal duduk di sini ini wajib baca sholawat Jibril. Tapi terakhir kami minta nanti tambah dari surat acara itu nanti minta Sandi untuk mimpin sholawat Jibril itu 500 rutin. 1 orang itu 500. Jadi kalau hadir di sini 100 orang berarti hari pagi hari ini itu sudah membaca 50.000 sholawat Jibril. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengar pada kesempatan siang hari ini dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan dan pekerjaan masing-masing. Itu. Nah, lupa tadi saya kata apa? Jawaban yang terhormat kepada Pak Sirosehan ini Pak Sisayo ini anggota DPRD Bungo dari fraksi PAN. Dan itulah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami tutup dan kami akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya sambutan Bapak Camat Bungo Dani kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kapolres Bungo beserta anggota yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Bungo, yang kami hormati anggota DPR Kabupaten Bungo yang saat ini beliau ini juga ketua komisi. Yang kami hormati Pak Camat Muko-Muko yang pada hari ini juga hadir bersama kita. Kebetulan Pak, ini rumah beliau. Ini rumah beliau, Pak. Nah, yang kami hormati, seterusnya yang kami hormati Bapak Ustadz Yeto, Pak Kiai selaku pimpinan pesantren di Sungarang ini beserta anggota yang hadir. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kiai Mudo Muhammad Sahli yang selaku pimpinan Majelis Ahbabur Rasul Jambi yang kami hormati. Seterusnya Datuk Rio beserta anggota, Ketua BPD beserta anggota yang hadir. Seterusnya Pak Kiai kita, Pak salah satu ustaz kita yang ada di Bungo Dani yang kami hormati, dan seluruh kita yang hadir. Kecil Sakti kita berdua, kecil bernama kita berlah, kecil tidak kami sebut nama, kita tidak kami imbau gelarnya kepada kita sekalian yang hadir dan ibu-ibu yang hadir di ujung sana yang kami hormati. Kembali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki, melimpahkan tangan datang ke tempat ini dalam rangka kita memenuhi undangan Datuk Rio dalam rangka pertemuan ngopi Kantipmas. Kalau saya ingat dengan Pak Kapolres kita yang dulu itu kopi masbuk. Nah, kami dengan Pak Kapolsek mantan Polsek Pak Ilir, Pak, kami sama dulu. Sudah berapa kali juga kehadiran dari Pak Kapolres kita yang lama. Nampaknya Kapolres kita yang baru lebih gesit lagi. Beliau ini juga terus turun ke dusun-dusun yang ada di Kabupaten Bungo ini. Tentunya tidak lain tidak bukan kami ucapkan selamat datang Pak ke kampung kami, salah satu kampung yang ada, dusun yang ada di Kecamatan Bungo Dani, yaitu Dusun Sungai Arang. Dan pada kesempatan ini juga kami ataupun kepada seluruh warga kita yang hadir pada hari ini kita kedatangan Pak Kapolres. Silakan nanti kita bertanya, silakan kita sharing dengan beliau. Mudah-mudahan kita dapat memakai memanfaatkan arahan beliau untuk kita ke depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini yang hadir ini Pak, ini ada kepala kampung, BPD, kemudian dan tokoh-tokoh masyarakat lain yang hadir Pak. Jadi kami harap dengan kita sekalian silakan kita tanya. Nanti setelah Pak Kapolres balik ke kantor beliau kembali, jangan kita baru tengok baru tadi yang ingin saya tanyakan. Oleh karena itu lain tidak bukan adalah bagaimana kita menciptakan Kantipmas yang ada di khususnya umumnya Kabupaten dan Kabupaten Bungo, khusus Kecamatan Bungo Dani ini. Kantipmas itu adalah tugas kita bersama, bukan tugas Pak Polisi. Tugas Pak Polisi apabila kita yang ada di sini tidak bisa lagi menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, sekecil apapun masalah, ayo kita selesaikan dulu. Jangan cepat dikit-dikit ada masalah anak sama anak, kadang-kadang kita melaporlah dengan Pak Kapolsek, melaporlah dengan Pak Babin Kantipmas. Padahal ini masih bisa kita selesaikan cepat kita bersama. Oleh karena itu, sedikit sebelum nanti kita mungkin akan buka tanya jawab dengan Pak Kapolres, disitulah nanti kita bertanya kepada beliau. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan di tempat kami, Pak. Nah, mudah-mudahan sering-seringlah di sini, Pak. Kami sangat berharap. Kepada saya itu dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Nanti sekali lagi itu akan tanya jawab, baik itu mungkin yang perlu ditanyakan Pak
Kapolres, dan kebetulan sini juga ada Pak Kapolsek dan Pak Imam juga. Dan kalau saya menghimbau, mari kita tegakkan adat istiadat yang ada di tempat kita. Karena kalau adat itu bersegi syarat bersegi kita belah. Syarat mengatur adat memakai. Tak ada kusut yang kita selesai, tak ada tuh yang kita selesai kami. Asalkan kita mau menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu nanti, ayo kita sama-sama. Kalau ada yang kurang di situ, mari kita tanya dengan bapak-bapak kita yang ada di depan ini, Pak Kiai, ada Rio, ada Pak anggota DPR gitu, ada. Mudah-mudahan kita sampaikan hari ini bisa kita salurkan juga ke tingkat atas atau tingkat yang lebih tinggi. Kepada itu dari kami lebih kurang mohon maaf untuk saudara yang bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya arahan Kapolres Bimo kepada Bapak, kami silakan menunggu. Bu pembawa acara, bukan pengarang, kualat kita ya, ada Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua NU, Pak Kiai Haji Rangkuti. Yang saya hormati Pak pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Pak Kiai Haji Husairi. Yang saya hormati Datuk Rio beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Komisi kita 1 Bang Rosian. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Rafi dan Pak Camat Mungkurbo. Yang saya hormati, dan ini teman diskusi saya nih, Mas Ronald. Yang saya hormati Pak Kiai Mudo Muhammad Sari, Pak Kapolsek, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua BPD, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kita pada pagi hari ini sehingga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Apalagi tadi sudah didoakan Pak Kiai doa anti corona. Moga-moga corona ini segera bisa menyah dari bumi Indonesia, ya, termasuk dari bumi lah. Karena corona ini nggak kelihatan Pak, tapi semakin lama korbannya semakin banyak. Pada kesempatan kegiatan Ngopi Kamtipmas ini, saya membawa beberapa orang nih. Ada Pak Kapolsek, mungkin sudah kenal ya. Pak Kapolsek ini waktu saya nikah dulu, beliau inilah yang bantu saya nikah. Yang urus berkas-berkas. Kalau saya kan dulu males gitu, jadi males nikah sih sebenarnya. Karena dulu sama Mas Ivan ini sehingga lancar. Nah, kemudian Pak Kapolsek ini baru selama-lama setahu saya dinasnya di dalam masjid di Polda itu Pak. Jadi yang bisa ngasih pengarahan ke Pak Kapolda dan PCU cuma Mas Ivan. Ya. Kemudian saya bawa lagi Pak Kasat Bimas ini, Pak Nikos Biarsono. Di belakang yang jemput-jemput biasanya kelihatannya kayak jamaah itu Pak Kasat Intel di belakang. Ya, itu Kasat Intel Pak, hati-hati Pak. Kemudian ada Pak Humas, ini sebelah kiri sana yang di sepeda motor. Kemudian ada rekan-rekan yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas penyambutannya, luar biasa. Sesuai dengan acara Ngopi Kamtipmas ini. Ngopi itu sebenarnya bukan ngobrol pintar Pak, tapi ngobrol perkara iman sebenarnya itu. Nah ini pas ini, tadi ada sholawatan, ada hadroh, ada doa-doa. Ini sudah sesuai dengan tujuan dari acara ini.
karena kita semakin lama ini iman kita semakin jauh. Termasuk saya Pak, ini mengingatkan saya. Ya semakin lama rasa-rasa kemanusiaan kita ini semakin pudar. Rasa respect terhadap sesama semakin hilang. Ya kadang-kadang kita lihat kecelakaan di jalan, apa yang Bapak lakukan? Pasti nggak nolong, tapi selfie. Betul nggak? Iya itu makanya. Padahal hakikatnya begitu ada kecelakaan kita itu menolong. Ya, nah ini yang hal-hal dasar ini yang harusnya kita angkat bersama. Karena beberapa hari ini, 3 hari ini ada beberapa kecelakaan yang cukup tragis dan rata-rata tidak ada yang berani nolong. Padahal napas itu masih ada di sini Pak. Oh ya satu lagi yang saya hormati Pak Babinsa ya, lupa aku. Iya. Salam buat Pak Kamil ya. Nah, kenapa saya menyampaikan masalah laka lantas? Coba dari yang depan saya ini, kira-kira yang pakai helm berapa orang? Angkat tangan. Yang kesini tadi pakai helm, ya kan? Kabeh pakai peci. Lain kali helm, terus pakai peci Pak. Nah, gitu. Ya, jadi laka lantas ini jadi salah satu momok yang mengerikan. Kalau corona ini, alhamdulillah sampai sekarang di Bungo belum ada yang meninggal karena corona. Tapi kalau laka lantas hampir tiap hari. Nah, korbannya itu bisa dimasukkan ke dalam ember itu saking hancurnya. Nah, makanya kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama, tolong putra-putrinya yang masih SD, SMP tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor. Kemarin saya iseng-iseng ke mana? Ke MTQ Baru. Saya lihat di situ anak tanggung semua. Iki sing gendeng sopo itu bahasa Jawa. Ini berarti orang tuanya yang gak sayang pada anaknya. Padahal itu kalau bisa disidik Pak. Kalau anaknya yang belum cukup umur itu membawa kendaraan bermotor dan tabrakan meninggal, orang tuanya bisa dipidanakan karena kelalaiannya. Lalai karena tidak melarang anaknya menggunakan sepeda motor. Bahkan saya kan biasanya naik Vespa sore-sore itu Pak. Itu dengan bangganya masih anak SD itu diajari naik sepeda motor sama orang tuanya. Wah ini saya prihatin sekali. Ini kalau sampai kejadian kemudian tabrakan, nyesal, apalagi yang mau disesali. Nah tolong mungkin terkait masalah lalu lintas, walaupun ini rutin setiap hari lalu lintas kita biasa tidak ada apa-apa Pak. Tapi setiap hari di Bungo ini rata-rata 1 orang meninggal dunia dan rata-rata tidak pakai helm. Nah, ini mungkin yang bisa jadi renungan kita bersama. Baru kemarin itu saya lihat fotonya darahnya di mana-mana. Itu di mana itu Pak? Depan kota ya. Kemudian yang kedua masalah narkoba. Narkoba ini tadi Pak Ronald nyampaikan mungkin Sungai ini ranking 1. Alhamdulillah memang benar sekarang. Pelayang sudah mulai turun Pak. Sungai Arang ini mulai naik. Walaupun setiap hari kita nangkap, ya, makanya mungkin dalam forum ini bandar-bandar yang ada di sini kan Bapak Ibu sudah tahu, ya kan? Nah, saya minta Kapolsek, Datuk Rio, Kepala BPD, Pak Camat, datangi saja orangnya langsung. Pak, saya tahu kamu bandar narkoba, kamu berhenti atau mati, udah gituin aja. Kalau dia milih mati, kita siap aja Pak, nggak ada masalah. Karena udah keterlaluan. Setuju ya Pak? Nah,
Kalau sudah tahu gitu, kita datang aja. Kamu pilih berhenti jual narkoba atau kamu mati, dah. Tapi jangan bapak yang bunuh. Ya, nanti kita yang nangkap. Ya, nanti kalau memang lawan kita berikan tindakan tegas. Karena luar biasa sudah. Ya, sudah luar biasa narkoba ini. Kemarin kita baru nangkep 1,4 kilogram. 1,4 kilogram itu kalau 1 gram itu 1,5 juta. Berarti itu harganya sudah berapa, Pak? Sudah hampir 2 miliar. Kalau saya nangkap 1 gram, ya itu kalau dibikin paketan 100.000 itu bisa 10 paket. Berarti 1 paket itu bisa dihirup sama 2 atau 3 orang. Berapa banyak yang dibayangkan ya? Yang mungkin kalau 1,4 kilo itu beredar barangnya, nah ini juga berapa ribu orang yang menjadi korban. Ya, rata-rata modus pelaku bandar narkoba ini biasanya yang pertama ngasih gratis. Ini sasarannya bukan yang orang dewasa, anak-anak SD, SMP, SMA dikasih gratis. Ya, begitu dia nyandu baru disuruh bayar. Beberapa orang yang WA atau SMS pada saya sampai jual motornya orang tuanya, sampai jual barang-barangnya orang tuanya. Setelah barang-barangnya habis, nggak ada lagi yang dijual, mulai cari ayam tetangganya. Tetangga ayam tetangganya kok nggak ketahuan, mulai nyuri rumah tetangganya. Ya, habis lagi mulai rampok, jambret dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus sama-sama kita berantas, nah, supaya anak-anak muda kita ini betul-betul 20 tahun ke depan bisa jadi pimpinan-pimpinan di Indonesia maupun di wilayah ini, menjadi pimpinan yang terbaik. Ya, sekarang ini tidak akan mungkin peperangan itu dilakukan serang-serangan pakai peluru, pakai mesiu, pakai bom dan lain sebagainya. Dengan meracuni anak-anak kita pakai narkoba ini juga salah satu bentuk perang yang sudah dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu. Sasarannya anak muda. Jadi kalau anak muda ini nanti lemah, ya, otaknya lemah, pikirannya lemot, ya, tidak punya semangat hidup, tidak punya etos kerja, nah, sehingga ini yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain dalam rangka menguasai NKRI. Makanya kami berharap mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita dalam rangka kita sama-sama menjaga NKRI. NKRI ini kalau bukan kita lagi, siapa yang menjaga? Kalau bukan kita yang resah terhadap perpecahan ini, siapa lagi? Yang bisa kita lakukan saat ini yang kita berpegangan teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan ideologi negara kita. Ini sudah final, jadi sudah tidak dibahas lagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin bulan Desember kita akan melaksanakan pilkada. Mari kita sama-sama mensukseskan pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020. Silakan berbeda pilihan, namun tetap ya persatuan dijaga. Jangan sampai nanti sekeluarga karena pilihannya beda, satu milih calon A, satu milih calon B, bisa sampai berkelahi. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Belum tentu nanti calon yang jadi itu milik kita. Ya, belum tentu juga sesuai harapan kita. Yang bisa kita lakukan, pilih yang terbaik ya dari masing-masing calon. Tidak usah melakukan berita-berita hoax, tidak usah
melakukan fitnah, tidak usah melakukan black campaign, ya, sehingga memecah belah masyarakat yang seharusnya tetap kita jaga bersama. Kami Polri dan TNI senantiasa siap mengawal, mengamankan seluruh agenda kegiatan pilkada dengan baik, dan semoga masyarakat juga sama-sama memiliki kesadaran yang tinggi, kesadaran hukum yang baik, sehingga bisa melaksanakan kegiatan tahapan-tahapan pilkada ini ya secara kondusif, tidak ada perkelahian seperti yang lalu-lalu, ya, perkelahian di Lubung Ande, di mana lagi, Dusun Candi, di Batu Kebo dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Nah, ini hebatnya berita hoax, Pak, dibuat oleh salah satu anak SMP, anak umur 15 tahun. Dia mencuri akun orang lain. Misalnya Bang Rosian ini akunnya saya ambil fotonya, karena mungkin Bang Rosian ganteng, saya jelek, jadi fotonya Bang Rosian saya pakai, ya. Kemudian saya bikinlah ungkapan-ungkapan yang nadanya menantang dusun A, dusun B. Kalau kau berani, tak tunggu di sini. Padahal itu juga orang sini juga, ya. Akhirnya ribut lah antara dusun Candi dengan dusun Lubung Ande. Itu sampai jadi perhatian nasional. 21 kendaraan dibakar, 1 rumah dibakar, 1 orang dibacok, 1 Datuk Rio kena tembak kepalanya. Ya, hal-hal semacam ini ya karena itu, karena ada provokasi. Orang yang tidak suka kita ini hidup damai, hidup rukun, ya, hidup bergotong royong. Mereka tidak suka, ya, sehingga membuat berita-berita hoax seperti itu. Akhirnya kejadian. Polres berkomitmen untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus itu. Jadi akhirnya kasus penyebaran berita hoax ini kita tangkap. Awalnya saya juga nggak percaya masa anak SMP ini bisa membuat berita-berita yang bikin gaduh, yang mengadu domba. Nah, ternyata benar. Setelah kita lihat infonya, setelah dia pakai akunnya orang, kita dapat semua. Ya, alhamdulillah sekarang sudah kita proses dan dusun Candi, kemudian dusun Lubung Ande sudah berdamai. Awalnya tidak mau berdamai, Pak, karena dikiranya yang bikin berita itu adalah desa sebelah. Tapi ternyata ya desa itulah yang bikin, ya, oknum anak yang bikin seperti itu. Nah, ini juga jadi perhatian bagi kita sekalian. Ternyata handphone yang kita miliki ini, yang tujuan awalnya untuk mempermudah kita melakukan berbagai kegiatan, tapi bisa disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dampaknya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, kemudian pada saat penyerangan itu banyak juga ada spek, entah itu spek beneran atau mungkin baru beli dari tempat mainan di pasar, yang jelas bentuknya seperti senjata. Nah, dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 itu dilarang siapapun yang memiliki menggunakan senjata api, ya, yang tidak memiliki izin resmi itu dikenakan pidana ancaman hukumannya 12 tahun. Nah, jadi mungkin kalau di Sungai Arang ini masih ada spek, kalau takut menyerahkan ke saya bisa titip ke Pak Ketua RU boleh, boleh titip ke Pak Kiai Sairi boleh, boleh titip ke Pak Ronald boleh. Kalau takut menyerahkan ke saya, kalau menyerahkan dipidanakan, kalau menyerahkan tidak dipidana. Tapi kalau kita yang ketemu dipidana karena kita yang mengumumkan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin di Sungai Arang ini baik-baik semua. Nah, kemudian yang terakhir,
kami menghimbau pada Bapak Ibu sekalian, ya mari kita sama-sama jaga lingkungan kita, ya. Lingkungan kita ini karena orang Indonesia ini baik-baik semua, sehingga kadang-kadang orang luar masuk pun tidak kita laporkan kepada yang berwajib. Kan dulu sudah ada doktrinnya 1 kali 24 jam itu harus wajib lapor pada ketua RT atau mungkin di pos kampanye terdekat. Tapi kalau pos kampanyenya tidak aktif, mau lapor kemana ini? Nah, jadi saya harapkan warga masyarakat di sini, Pak Camat, Pak Dato' Rio, kepala kampung, tokoh-tokoh masyarakat di sini, mari kita sama-sama hidupkan kembali pos kampling yang ada di lingkungan masing-masing. Ya. Yang pertama untuk menghalau paham-paham yang tidak jelas. Yang tidak jelas itu banyak apa-apa. Bapak-bapak pasti lebih tahu. Kemudian yang kedua menghalau orang-orang yang ingin memfitnah wilayah kita. Contoh, dia tinggal di sini baru sehari 2 hari, tahu-tahu dia ngebom, yang kena fitnah kampung itu. Nah itu juga harus dicermati. Kemudian banyak sekali juga orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Karena kalau sekarang ini kan banyak kos-kosan nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu kita waspadai bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyambut kami dengan luar biasa.